हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपन भितर जो मानकर इच्छा अच्छे जो मैंने हॉस्पिटल निजर कैरियर करने को चाहते कि पारामेडिकल लाइन में निजर कैरियर करने को चाहते तो से बेस्ट गोटे पारामेडिकल कोर्स रही है कि बी फार्मेसी डी फार्मेसी। तो आप बहुत सारा कन्फ्यूज होते ना क्यों आप कोर्स कले भल आप फ्यूचर जॉब मिल जॉब फैसिलिटीज मिल क्यों कोर्स कले आप कैरियर भल रहा बी फार्मेसी करेंगे ना डी फार्मेसी करेंगे। तो यही दुईटी मध्य कौन पार्थक्य रही ये दुईटी मध्य क्यों कोर्सटी कले भल हे क्यों कोर्स क्यों फायदा रही कौन कौन सब फायदा रही तो निश्चित भाव ये भिडियो आम डिटेल्स भाव फुल डिटेल्स भाव आलोचना करवा। तो आप 12th बायोलोजी स्टूडेंट होता है तो 12th पर आपको क्यों कोर्स करा पड़े ये दुईटी भितर आज आम फुल डिटेल भाव डिस्कसन करवा। तो यह पूर्व आप आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ कारण ये समस्त अपडेट जैकि समस्त पारामेडिकल रिलेटेड अपडेट बा मेडिकल रिलेटेड अपडेट आम चैनल आपको देखा मिले। यही भिडियो तुम सांग मानक सेयार करूँ और जदि तुम मन में आउ कि द्वंद्व रही है तो निश्चित भाव तले कमेंट करूँ मुझे दूर करने को निश्चित भाव चेष्टा करी। तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट मुझे डिफरेन्स बता दूसरी ना डी फार्मा बी फार्मा भर डिफरेन्स टी कौन। तो देखो आप डी फार्माटा रही है डी फार्माटा हूँ गोटे कौन डिप्लोमा लेवल कोर्स डी फार्माटा हूँ आपंकर गोटे कौन ना डिप्लोमा लेवल कोर्स गोटे यार ड्यूरेसन हूँ 2 इयर्स गोटे डिप्लोमा लेवल कोर्स पड़े यार ड्यूरेसन हूँ 2 वर्ष। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हूँ 12th साइंस विथ आपको बायोलोजी नहीं चलो मैथ भी नहीं आप सरी आईटी नहीं भी आपरेंगे कि मिनिमम 55% मार्क रखा और एडमिशन प्रोसीजर आप 12th मार्क बेसीस आपको 12th सीएचएससी बोर्ड आप जहाँ भी मार्क रही से मार्क मेरिट बेसीस आपको एडमिशन प्रोसीजर टी हम। तो ये कौन से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा जाए न थाए। तो आम ओडिशा रे कौन से एग्जाम कंडक्ट करा जाए न थाए। तापर जब आम डी फार्मा कथा देखा तो बी फार्मा कौन ना बैचलर इन फार्मासी से डिप्लोमा इन फार्मासी यहाँ हूँ बैचलर इन फार्मासी से गोटे डिप्लोमा लेवल 2 ईयर कोर्स यहाँ गोटे कौन डिग्री कोर्स जहाँकि 4 ईयर डिग्री कोर्स यार ड्यूरेसन हूँ 4 वर्ष और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो से आपको 12th साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क दरकार आपने जेकोसी बायोलोजी था आईटी स्टूडेंट होता और एडमिशन थ्रू मैंने एडमिशन प्रोसीजर आपंकर कौन ना ओजे थ्रू होते ना ओजे कौन ना ओजे हूँ गोटे एंट्रांस एग्जाम लाइक ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो आपड़ी ओडिशा बी फार्म एडमिशन करने को चाहते आपको ओजेई ये जो ओजेई एग्जाम दबा पड़े ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जाम्स। तो यही एग्जाम केबे हुए यार एप्लिकेशन फॉर्म केबे भरिया पड़े तो एग्जाम एडमिट कार्ड केबे आसे। तो निश्चित भाव समस्त अपडेट आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जहाँकि जब भी जहाँ अपडेट आसे आम तुमको निश्चित भाव जनइबू। तो जानिले बी फार्म और डी फार्म भितर सामान्य फरक कौन रही। तो आपण मैंने जदि चाहिए निजे निजर कौन ना आपणकर देखिए हायर स्टडी पीजी करें। तो जदि पीजी आपने केमी करेंगे ना आपण को जदि आपने बी फार्मा कर तो आपने डायरेक्ट करेंगे कौन ना आप पीजी की मास्टर कोर्स करेंगे। आपने चाहिए समस्त मेडिकल कॉलेज में पाठ पढ़ी पारे जहाँकि से आपको बी फार्मा पर एम फार्मा करने को पड़ो। किंतु जो मैंने डी फार्मा कर तो से करें से बी फार्मा फास्ट करने को पड़ो बी फार्मा कर सारापर ही एम फार्मा करेंगे। किंतु जो मैंने बी फार्मा कर डायरेक्ट एम फार्मा करेंगे। तो सेहीपर देखा आम जदि जो मैंने डी फार्मासी मैंने से कौन डी फार्मा पिला जब डी फार्मा कोर्स 2 वर्ष सारिकी बी फार्मा एडमिशन ने तो से गोटे ना लैटेराल एंट्री थाए। ये लैटेराल एंट्री कौन ना ये लैटेराल एंट्री फॉर बी फार्मा एग्जाम ओजेई द्वारा कंडक्ट होता है जहाँकि आपको एठारे 2.5 इयर्स पाठ पढ़ा पड़े आउ 4 वर्ष आपने बी फार्मा जमी जदि गोटे 12th पर जाऊँगी से बी फार्मा 4 वर्ष पढ़े जदि तुम डी फार्मा कोर्स कर जाओ बी फार्मा करने से आपको 2.5 इयर्स पढ़ा पड़ो तापर आपने बी फार्मा कोर्स कला सहित सामान होइजिबे। तो ये आप मात्र 2.5 इयर्स लगे और यह लैटेराल एंट्री कहुए लैटेराल एंट्री फॉर बी फार्मा एमें ओजेई द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो तापर भी आप बी फार्मा कर सारापर हायर स्टडी जैकि एम फार्मा अच्छी मास्टर इन फार्मासी तापर आप फार्मा डी अच्छी डॉक्टर इन फार्मासी। तो निश्चित भाव ये कोर्स गुड़िक करें।
ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ କଥା ଦେଖିବା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବି ଫାର୍ମା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫାର୍ମା ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲେରୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଲା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଲା ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ମାନେ ତ ଯଦି ଆମେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଥା ଦେଖିବା ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡି ଫାର୍ମା କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗଭ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାର୍ମାସି କରୁଛନ୍ତି ବି ଫାର୍ମା ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗଭ୍ଟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବି ଫାର୍ମାସି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଫାର୍ମାସି କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି ଡି ଫାର୍ମାସି କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ନା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ତୁମର ଯାହାକି ତୁମେ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯାହାକି ନିଜର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସଟେ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗଭ୍ଟ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଜବ୍ କରିପାରିବ ଯାହାକି ଫାର୍ମାସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଫାର୍ମାସି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ଯାହାକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାହାକି ତୁମେ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ ବା ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହୋଲସେଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ଯାହାକି 3ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫାର୍ମାରେ ମିଳିବ। ତ କିନ୍ତୁ ବି ଫାର୍ମାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଭ୍ଟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫାର୍ମାସି କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହୋଲସେଲ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଉ କ୍ୟାନ୍ ଓପନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନିଜେ ଯାଇକି କୌଣସି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ୱାର୍କ କରିପାରିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଯେବେ ଆପଣମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ ତ ସବୁ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡି ଫାର୍ମାସି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗଭ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବି ଫାର୍ମାସି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ବି ଫାର୍ମାସି ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ବି ଗଭ୍ଟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡି ଫାର୍ମାସି ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗଭ୍ଟ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡି ଫାର୍ମାସି ବି ଫାର୍ମାସି ଭିତରେ ଯାଇକି ବେସିକ୍ ତଫାତ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇ ଥିଲା ଡି ଫାର୍ମାସି ତ ଆମେ ଏବେ ଡି ଫାର୍ମା ବି ଫାର୍ମା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବି ଫାର୍ମାସିଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ଅପସନ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଗଭ୍ଟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଗଭ୍ଟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡି ଫାର୍ମାସି ହିଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯାହାକି ଡି ଫାର୍ମାସି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବି ଫାର୍ମାସି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ରହିନଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ 4 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫାର୍ମାସିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯଦି ସାଲେରୀ କଥା ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କଥା ଆପଣ ଯଦି ବି ଫାର୍ମାସି କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡି ଫାର୍ମାସି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ବେସିକ୍ ତଫାତ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେଇ କୋର୍ସ ବି କରିପାରିବେ। ତ ସେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଡି ଫାର୍ମାସିର ଫାଇଦା କଥା ଅନ୍ୟ ଏକ ଫାଇଦା କଥା ଦେଖିବା ଡି ଫାର୍ମାସି ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଇୟର୍ର କୋର୍ସ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବେ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ମନେକର 12th ପରେ ଆପଣ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡି ଫାର୍ମାସି ମଧ୍ୟ କରିକି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖି ଆପଣ ନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ MBBS ପଢ଼ିବାକୁ। ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡି ଫାର୍ମାସି ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବି ଫାର୍ମାସି କରିକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ହାଇୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରଖିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ବି ଫାର୍ମା ଓ ଡି ଫାର୍ମା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ତଫାତ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।